न्यूज़ CV84 व्यूअर्स ब्रेक तो पहला ऐसी नशे संबंधी DGP शशिकांत जी नाल गलबात की ते हुण ब्रेक तो बाद इसी ड्रग्स विषय ते ऐसी गलबात करांगे डॉक्टर प्रीतपाल सिंह कोआर्डीनेटर ऑफ अमेरिकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। जी वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। वीर जी अजकल पंजाब विच साबका डायरैक्टर जनरल प्रिजन शशिकांत जी ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सिख जथेबंदियों नाल मिलकर ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। बेशक शशिकांत जी एक बड़ा शलाघायोग काम कर रहे हैं, पर उन्होंने इस बयान ने कि खाड़कूवाद दौरान खाड़कुआं ने हथियारों की समगलिंग के नाल ड्रग्स की समगलिंग भी की, भावें उन्होंने ये ड्रग्स पंजाब विच विकण नहीं दिता। इस बारे तुसीं की कहना चाहोगे? जी सब तो पहला तो उन्होंने जिहड़ा यह सबजैक्ट लिया है बड़ी देर बाद पंजाब दे विच किसी ने यह उद्यम किया है। होर भी काफ़ी जथेबंदियां जिहड़ियां इस इशू ते काम कर रही हैगियां ते पिछले दिनों जदों उन्होंने हाई कोर्ट च जाके ये गल कही कि पंजाब दे विच जिहड़े सियासी समाजी ते कई तरह के जिहड़े कारकुन हैगे आ लोग वो जिहड़े ड्रग के काम विच इनवॉल्व हैगे आ। मैं समझदा उन्होंने अंडर ओथ ये हाई कोर्ट स्टेटमेंट दित्ती है ते नाल दी नाल उन्होंने पिछले समय च खाड़कूवाद बारे भी ये गल कही सी कि पंजाब दे खाड़कूआं ने मतलब पंजाब दे विच ना तो ड्रग लियांदी है ते ना ही विकण दित्ती है, पर इत्थे तक ही उन्होंने स्टेटमेंट हुंदी सी। पर कल उन्होंने एक स्टेटमेंट देखी है जिहदे विच उन्होंने कहा कि पंजाब दे खाड़कूआं ने पंजाब दे विच रत्ती भर भी जिहड़ी ड्रग है वो नहीं विकण दित्ती, पर पंजाब तो जिहड़ियां बाहरलियां दूसरियां स्टेटां आ उत्थे यह ड्रग सप्लाई हुई है और ਉਹਦੇ प्रॉफिट तो समझ लो जां ਉਹ ਵੇਚ के ते खाड़कूआं ने ਜਿਹੜੇ मतलब हथियार आ जां होर समान हैगा ਉਹ खरीदिया ते मैं समझदा एक काइंड ऑफ ਇਹੋ इनडायरैक्ट और डायरैक्ट इंडाइटमेंट हैगी आ खाड़कूआं ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि पंजाब दे विच जिहड़े खाड़कू लीडर ने जां रह चुके ने जां जिहड़े पिछले काफ़ी समय तो सारिਆਂ ने ये गल कही है कि असीं जिहड़ा ड्रग फ्री एक सिस्टम चाहुंदे आ और पंजाब दे विच कदी भी इदां दा इल्जाम नहीं सी उन्हां ते कि उन्हां ने ड्रग लियांदी होवे जां विकवाई होवे। हाँ एक बड़ा मतलब बदनाम अफसर होया जिहड़ा KPS गिल उन्हें तरह तरह के इल्जाम काफ़ी लोगों ते लाए भी देखो ये लोग ड्रग वेचते सी करते सी, पर ਉਹਦੇ ते किसी ने कभी यकीन नहीं किया। शशिकांत जी की जिहड़ी ये गल हैगी आ मैं समझदा असीं उन्हां नूं बेनती करते हैं कि अगर कोई भी जिहड़ा शख्स हैगा चाहे वो सियासी होवे समाजी होवे किसी भी तरह का पंजाब का कोई भी बंदा जिहड़ा चाहे वो खाड़कूवाद दे विच भी होवे अगर कोई भी ड्रग दे विच इनवॉल्व हैगा तो उन्हां दे जिहड़े नाम हैगे आ वो जनतक कीते जाण ताकि लोकां नूं इस गल दा पता लग सके कि किहड़े लोग इस कारज विच एक जिहड़ी ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देनी है कि खाड़कूवाद दे विच हथियारां दे नाल जिहड़ी हैगी ड्रग भी आउंदी रही है ते इहदे विच मैं समझदा भी बहुत सारे लोकां ते उंगल जाएगी ते फिर दोबारा असीं उन्हां दा जिहड़ा काम कीता उन्हां ने पिछले समय तो खास तौर ते जिहड़ी हाई कोर्ट च जाके उन्होंने मतलब एक मतलब अंडर ओथ स्टेटमेंट दी है असीं ਉਹਦਾ स्वागत भी करते हैं, ਉਹਦੀ शलाघा भी करते हैं और नाल दी नाल उन्होंने बेनती भी करते हैं कि ਜਿਹੜਾ भी कोई शख्स किसी भी अहुदे ते होवे किसी भी रुतबे ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ जे ਉਹ ड्रग दे एक बड़ा घिनौना ही ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ कार्रवाई है बड़ी गैर मनुखी ਇਹੋ मतलब धंधा हैगा ਤੇ अगर ਜਿਹੜਾ भी कोई बंदा इस काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ हैगा ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ DGP ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ सफल होया इस बारे भी सानू दसो। देखो मैं सब तो पहला तो सरदार पाल सिंह पुरेवाल जिहड़े इस बजुर्गी की उम्र च एटलीस्ट 80+
ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ 1-2 ਹੋਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ, ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕਫ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 60-65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 98 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ SGPC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ 97-98 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਮਾਲੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਲਾਨੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਧਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਆਬਾਦ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੇਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਲਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ 100% ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਐਟ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ PM ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਫ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਦਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 25-28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਸ਼ੋਅ ਤੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।